पिछला इलाका साडा सी जिला गुरदासपुर, ठीक है। तहसील बटाला, हाँ जी, हाँ जी, पिंड नत्त ते मोका, ये दो सीगे ते विच कबरां सी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ याद है, सुझान है सारी? अल्लाह चाहे मैनू अजे नक्शा उसे तरह लगता पिया, जो जो चीज जिथे जिथे रख आया उथे उथे पई। वाह जी वाह, ठीक ठीक। हर गल वो भी सिख जड़े सी तरखान सीगे। अच्छा, हाँ जी, काम वो आन के रायविंड करते सीगे। अच्छे रायविंड, हाँ जी, वो कोई वो नहीं मालक सीगे पिंड दे। हाँ जी हाँ जी, हाँ जी, एक खूह सी कि उन्होंने असीं आंदे हाँ ये खोची खूह। अच्छा, उसे वो छोटे छोटे ढोल चकई लगे सी। ठीक है। हाँ जी, हाँ, ते उसे मुकदा ही नहीं कहे। अच्छा, सारे खूहरे भरे रहंदे हैं, पानी शानी? बड़ा पानी सी। अच्छा, पानी वधिया सी? पानी वाह, वो इत्थे ते तुहाडा आ देसी घ्यो नालों ही चंगा है। हल्ले भी सादा करके कहंदे ने, तस्लीम ही नहीं करदे। वाह जी वाह, वाह जी वाह, अल्लाह दी कसम, वो पानी ही ऐसा। सही। आ की आ ते हुण किन्ना मजा दा खाओ जो कि कख नहीं, ये तो साडी लस्सी जिहा भी नहीं गा। बिल्कुल सही गल तुसी कह रहे हो, कोई शक नहीं। सही, दो मजा रखियां सी। अच्छा, है जी, ते 100 हल्दी सेब सीगी मेरी। वाह ते जी कल्ला वाह। है था, अच्छा, समझे? पठियां दा फेरा लियाना सिर ते चुक के, दो मजां दा 8 पैर नहीं हिलदे। अच्छा, वो केड़े पिंड पैंदा सी? टपई। टपई। किन्नी जमात तक स्कूल सी? चौथी तक। चौथी तक प्राइमरी? वो तो चौथी जमात तक प्राइमरी स्कूल दा। वो स्कूले में पढ़िया है। अच्छा, ओदे मैनू 4 रुपये वजीफा लब्भा ही। वाह जी वाह, क्या बात। अच्छा, ते फिर उन्हें सिखा इन्नी का हिफाजत भी की है साड़ी। वाह जी वाह, ये नहीं आते भी नहीं की। उन्हें बड़ी हिफाजत साड़ी की है। उन्हें आखा खबरदार जड़ा तायल मुंह करेगा। वाह जी वाह, क्या बात है। लज पाली फिर उन्होंने है। तीजे सिख अंग प्रस्त सी। वो डोल बनया एक डब्बा जिहा हुंदा ना, घ्यो आया 5 किलो का। अच्छा, वो डब्बे जे कुंडा पाया है, वो कहे खूह च लमकाउणा डल्ला डल्ला हो गई खूह लमकाउणा, किसी की लत्त आ जानी, किसी की बांह आ जानी, वो फड़ के बाहर सुट देनी, वो फड़ के पी जानी। जे मर्चां दे पत्थर पा लो किसे फरू के राज मिल जान, वो कौड़े लगने। जे टाली से पा लो तो वो कुड़ी हवे एवं फस जाने, खुश्क हुंदी सी, वो थुक देने फिर चुप पैना चल गई। कोई शय नहीं, अल्लाह ने सबर दिता है। उथे एडे एडे कमाद, हाँ जी, गिठ गिठ 1.5 2 गिठ टांडे पे जी। वो लोग 2.25 लाख का काफला ही, फिर उथे कमाद दे 5-6 किले। अच्छा, एक एक टांडा नहीं आया। वो मैंने उन्होंने कुछ करने के देता, वो फिर इंज। अच्छा अच्छा, इंज फिर सिरियां उड़दियां वेखियां, लोग चबारियां चोंदे सिरियां कट कट के वेख, सिरियां उड़दियां वेखियां। जेड़े बीमार सी, जेड़े हिल नहीं सकते, उन्होंने जेड़े मरदे सी वो भी उन्होंने ट्रकां च पा के पार लिया। वो आप आन के पुल से बह रहा से लोग हाथ पे जोड़े, मैनू माफ करो, मैं इन्हें जोगा सी।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਆ ਗਏ ਹੋ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਖਾਬ ਚ ਗਏ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿੰਡ ਵੇਖਣ? मैं जे किन्नी आरी ना पूछ हाँ। मेरा हर दम नहीं मैं वेखता पे हर दम नहीं वाह जी वाह। सा ना पिंड मैनू देखदा जिथे जिथे मैं डंगर खोले ने अच्छा जिथे जिथे मैं आया हाँ। जिथे जिथे राज सिख साडे राखे बैठे ने ओहो हैं वो सारा कुछ याद है ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ? अजे मैनू याद ठीक जी अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल प्रणाम दोस्तों मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੇਲੀ ਮਿੱਤਰ ਖਾਦਮ ਹੁਸੈਨ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੋਸਤੋ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੜਕੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵੇ। ਲੁੜਕੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਡਸਕਾ ਤੇ ਡਸਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 7.5-8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੁੜਕੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਊ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਐਸ ਜੀ ਲੁੜਕੀ ਪਿੰਡ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਪਿੰਡ ਤੇ ਖੈਰ ਘੱਟ ਕਸਬੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ ਵੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੁੜਕੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲੋਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਹਿਰ, ਉਹਦਾ ਵਿਊ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਜੀ है जी यार। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। बाबा जी की हाल है? खैर की नाम जी अपना? मुख्तार अहमद। मुख्तार अहमद। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ? ਫਜ਼ਲਦੀਨ। ਫਜ਼ਲਦੀਨ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾਮ? ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਮ? ਹਾਂਜੀ। ਕਾਕਾ। ਕਾਕਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਐਸੇ ਲੁੜਕੀ। ਲੁੜਕੀ। ਤਹਿਸੀਲ ਡਸਕਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ। ਸਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਆ 47 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਉਧਰੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਦਾ ਤਹਿਸੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸੋ। ਪਿਛਲਾ ਇਲਾਕਾ ਸਾਡਾ ਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲ ਬਟਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪਿੰਡ ਨੱਤ ਤੇ ਮੋਕਾ, ਇਹ ਦੋ ਸੀਗੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਬਰਾਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੱਤ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੋਕਲ ਸੀ। ਮੋਕਲ ਸੀ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਨੱਤ ਮੋਕਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਕਬਰਸਤਾਨ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਸੀ। ਆਓ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇ ਕਬਰਾਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। 47 ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 47 ਚ? ਹਾਂਜੀ। 47 ਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹੀ ਸਾਂ ਕੋਈ 15-16 ਸਾਲਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। 15-16। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਹੈ, ਸੁਝਾਨ ਹੈ ਸਾਰੀ? ਅੱਲਾ ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਨਕਸ਼ਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਪਈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਠੀਕ ਠੀਕ। ਹਰ ਗੱਲ। ਸਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਆਪ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਬਰਾਦਰੀ ਕਿਹੜੀ ਆਪਣੀ? ਮੁਗਲਿਆ ਖਾਨਦਾਨ। ਮੁਗਲਿਆ ਖਾਨਦਾਨ। ਮੁਗਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਹੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਬਾਦ ਸਨ ਇੱਥੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਮੋਕਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸੀ ਅੱਧੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਧੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਤਰਖਾਣ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕੰਮ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਰਾਏਵਿੰਡ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ।
ਅੱਛਾ ਰਾਏਵਿੰਡ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਕ ਸੀਗੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੂੰ ਤੇ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਘਰ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ। ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾਤਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਨਾਤਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ। ਉਹ ਸੀਗੇ ਕੋਈ ਮੋਚੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਲੋਹਾਰ ਲੋਹਾਰ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਸਨ, ਹੈ। ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਸਨ ਆ ਨੱਤ ਪਿੰਡ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਿੰਦੂ। ਠੀਕ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਮੋਕਲ, ਹਾਂਜੀ। ਅੱਧਾ ਪਿੰਡ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਹਾਂ। ਅੱਧਾ ਪਿੰਡ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਘਰ ਸਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਗਲ ਹੀ ਸਨ ਸਾਰੇ, ਕਿ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ? ਕਿਹੜੇ? ਜਿਹੜੇ ਮੋਕਲ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਮੋਕਲ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਿੰਨੇ ਸਨ? ਸਾਡੇ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ, 2 ਘਰ ਸਨ। ਦੋ। ਬਾਕੀ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ? ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ। ਉਹ ਵੀ ਮੁਗਲ ਹੀ ਸਨ ਕਿ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਨ? ਹੈ ਬਰਾਦਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਨ, ਜੱਟ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਜੱਟ ਹੀ ਜਾਂ ਅਵਾਨ ਸਨ? ਨਹੀਂ, ਜੱਟ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਅੱਛਾ ਜੱਟ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਬਾਕੀ 2 ਘਰ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਹੀ। ਕਿੱਡਾ ਕੁ- ਇੱਕ ਘਰ ਜਲਾਇਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਘਰ ਮਲਵਾਣਿਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਘਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਖੱਤਰੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਸੀ ਟਪਈ। ਹਾਂ ਉਹ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੌਦਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਉੱਥੇ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦੁਕਾਨ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਸਹੀ ਸਹੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ? ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਖਾਏ ਸ਼ਾਏ ਬਣਾਉਣੇ, ਕੋਰ ਬਣਾਉਣੇ, ਸਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਰ ਲੋਹਾ ਕੁੱਟਣਾ। ਹਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ? ਲੰਬੜਦਾਰ ਕਿੰਨੇ ਸਨ? ਲੰਬੜਦਾਰ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ? ਆ ਪੂਰਾ ਜਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਪੂਰਾ ਜਾਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਦੋ ਪਿੰਡ ਖਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਨੱਤ ਤੇ ਮੌਕਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਹੈ? ਮਾਲੀ ਮਾਲੀ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮਾਲੀ ਮਾਲੀ ਕਿੰਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਉਹ? ਸਿੱਖਾਂ ਚੋਂ? ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ। ਅੱਛਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਹੈਂ? ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਲੀ ਬੰਨਾ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਕੁਝ? ਸਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮ? ਮਾਲਕ ਸੀਗੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਐਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕਨਾਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸੀ, ਸੌਖੇ ਸੀ। ਸਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਰਕਬਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਭਲਾ? ਹਾਂਜੀ। ਰਕਬਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਟੋਟਲ? ਰਕਬਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਰਕਬਾ ਪਿੰਡ ਦਾ? ਕੋਈ 400 ਕਮਾ ਸੀ, 500 ਹੀ, 700 ਹੀ? ਇਹ ਕੋਈ 1000-1200 ਕਿੱਲਾ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਧੀਆ ਸੀ? ਚੰਗੀ ਸੀ? ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਨੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ? ਖੂਹ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਫਲਾਣੇ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਵਾਲਾ ਖੂਹ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਖੂਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਖੂਹ ਵੱਜਦਾ ਸੀ? ਇੱਕ ਖੂਹ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਖੋਤੀ ਖੂਹ ਆ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਢੋਲ ਚੱਕਰੀ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਖੂਹ ਆ, ਉਹ ਢਿੰਗੜੇ ਦਾ ਖੂਹ ਹੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੂਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਾਈ ਬੀਜੀ ਵੀ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਰੀ ਆਪਣਾ ਵਰਾਨੀ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਵਗਦੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਬਰਾਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਵਰਾਨੀ ਵੀ ਹੈ ਸੀ। ਮੈਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਖੂਹ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਜਿਹਦਾ 12 ਮਹੀਨੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੱਕਦਾ? ਹੈ। ਖੂਹ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੈ ਸੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਿਹਦਾ 12 ਮਹੀਨੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੱਕਦਾ?
ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਕਿ ਕਈਆਂ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ। ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੱਕਦਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਖੂਹ ਹੈ ਸੀ? ਉਸੇ ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਖੂਹ ਅੱਛਾ, ਦਾ। ਸਾਰੇ ਖੂਹ ਹਰੇ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਣੀ? ਬੜਾ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਪਾਣੀ ਵਧੀਆ ਸੀ? ਪਾਣੀ ਵਾਹ। ਹੂੰ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਨਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਹਲੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਸਲੀਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਆ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਐਸਾ ਸੀ। ਸਹੀ। ਆ ਕੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਦਾ ਖਾਓ ਤੁਸੀਂ ਘਿਓ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੱਸੀ ਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ। ਦੋ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ 100 ਹਲਦੀ ਸੇਬ ਸੀਗੀ ਮੇਰੀ, ਵਾਹ ਤੇ ਜੀ ਕੱਲਾ ਵਾਹ। ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਛਾ। ਸਮਝੇ। ਹਾਂ ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਫੇਰਾ ਲਿਆਉਣਾ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਹਾਂ। ਦੋ ਮੱਝਾਂ ਦਾ 8 ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦੇ, ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕੰਮ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਕੰਮ ਹਰ ਪੂਰਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਪੂਰੇ ਆਣਾ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਂ। ਪਿਓ ਬੁੱਢਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ। ਭਰਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੱਡਾ। ਹਾਂ। ਸਵੇਰੇ ਗਿਆ ਤੇ 12 ਵਜੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਤਾਰ ਆ ਗਈ ਮੋਏ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ? ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਫੌਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ? ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਸਨ? ਨਹੀਂ, ਹਾਂ। ਬਸ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਗਏ ਆ ਘਰੋਂ, ਅੱਛਾ। ਸਾਈਕਲ ਜਾ ਕੇ ਬਿਠਾਏ ਰੱਖਿਆ ਮਾਸੀ ਦੇ ਘਰ, ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪ ਉੱਥੋਂ ਬੱਸ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਸਹੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਏ ਆ। ਹਾਂ। ਉਸੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅੱਧੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਹੂੰ। ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਆ, ਤੇ ਜਰਾ ਕੁ ਬਾਅਦ ਹੁੱਕੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਲਾਈ ਆ, ਤੇ ਬਸ ਰੰਦਾ ਫੜਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਸੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਅੱਧਾ ਪਿੰਡ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਅੱਧਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਲੁੜਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ? ਤੋਬਾ ਹਾਂ। ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ, ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਝਗੜੇ ਦਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਠੀਕ। ਨੱਤਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੋਕਲਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਂ। ਫੈਸਲਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਾਪ ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਠੀਕ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੱਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਵੀ ਜਾਣਦੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਸਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਹੀ ਆਪਣਾ ਟਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਸਨ। ਸਹੀ ਹੈ, ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਹੈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚ ਉਸ ਦੌਰ ਚ? ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ। ਸਕੂਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਇੱਕ ਮੀਲ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਸੀ? ਟਪਈ। ਟਪਈ। ਕਿੰਨਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਸੀ? ਕਿੰਨੀ ਚੌਥੀ ਤੱਕ। ਚੌਥੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ? ਉਹ ਤੇ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ? ਉਹ ਸਕੂਲੇ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਮੈਨੂੰ 4 ਰੁਪਏ ਵਜੀਫਾ ਲੱਭਾ ਸੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਭਰਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਪੜੇ? 4 ਜਮਾਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋ? 4 ਪੜ ਕੇ ਵਜੀਫਾ 4 ਰੁਪਏ ਲੱਭਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਠੀਕ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਮਾਸਟਰ ਬਾਹਮਣੀ। ਅੱਛਾ, ਮਾਸਟਰ ਬਾਹਮਣੀ ਸਨ? ਬਾਹਮਣ 2 ਮਾਸਟਰ ਸੀ। ਹਾਂ। ਬਾਹਮਣ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ। ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ? ਉਰਦੂ? ਅੱਛਾ। ਜਗਰਾਫੀਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹਿਸਾਬ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਪਹਾੜਾ। ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਸਹੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੰਗੀ ਬੇਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ? ਕਿਸੇ ਸੰਗੀ ਬੇਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਸਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ? ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਥੇਰੇ ਸੀ। ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬੜਾ ਕਲੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਕਰੀਬੀ ਯਾਰ ਸੱਜਣ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਮਿਲੇ। ਟਪਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਟਪਈ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਮਾਛੀ ਮਹਿਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ? ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਲਬਚਨ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਸੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਜੀਫਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਜਾਂ ਗੁਰਬਚਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਗੁਰਬਚਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਵਜ਼ੀਫਾ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਲੈਕਸ ਹੋ ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ ਚ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਲੈਕਸ ਹੋ ਸਕੂਲ ਚ? ਠੀਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ।
ਇੱਕ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਰੀ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਪੈਰੋਂ ਲੰਗੀ, ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਚੜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਘਾਹ ਖੋਤਰਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਵਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਨੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਦੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਘਾਹ ਖੋਤਰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਕੁੱਤਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਆਣ ਕੇ ਖੋਤੀ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ, ਹਾਂ ਖੋਤੀ ਝੋਕਦੀ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਫੇਰ ਆਣ ਕੇ ਖੋਤੀ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵੱਢਿਆ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੁੰਡੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਹੂੰ। ਐਸੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇੱਧਰੋਂ ਹੀ ਆਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਫੜਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਬਾਬਾ ਉਹਨੂੰ ਹਲਕਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਦਿਆ? ਘਾਹ ਕੁੱਦਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ 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 ਸਹੀ ਸਹੀ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਹੂੰ। ਉਹ ਫੇਰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਈਕਲ ਬਟਾਏ ਧਰਿਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਪੀਰ ਜੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਪੀਰ ਜ਼ਹੂਰੀ ਪੀਰ ਜੂਰੀ ਅੱਛਾ ਜ਼ਹੂਰੀ ਉੱਥੇ ਅੰਮਾ ਇਥੋਂ ਬਟਾਏ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਓ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਅੱਗੇ 2-3 ਮੀਲ ਅੱਛਾ ਪੀਰ ਜੀ ਜ਼ਹੂਰੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਹੈ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਾਬਲ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਇਹਨੇ ਟੁਕੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਰਾਮ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਗਿਆ? ਅੱਛਾ। ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੂੰ। ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣਾ ਹੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਕੇ ਪਿਆਉਣਾ, ਅੱਛਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਚ। ਅੱਛਾ 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 ਬੜੀ ਮੇਰੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨੀ ਅੱਛਾ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੇ। ਹੂੰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪੀਰ ਝੂੜੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਆਰਾਮ ਆ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਬਾਤ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਆ। ਹੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਖਾ ਭਾਈ ਅੱਛਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਰੋਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੀ ਜੇ ਕਰਾਂਗੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਛਾੜ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਅੱਛਾ। ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਾਇਆ? ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਾਇਆ? ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਛਾੜ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਹੂੰ ਤੂੰ ਆਂਦੇ ਮੈਂ ਛਾੜ ਚੜਾਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਅੱਛਾ। ਚੂਰਮਾ ਚੜਾਵਾਂਗੀ, ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਚਾਅ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਬੜੀ ਭੁੱਲੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੂੰ। ਫੇਰ ਸੌਣ ਭਾਦਰੋਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਭਰਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੂੰ ਇੱਕ ਭਣਵਈਆ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਹੂੰ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਨੇ ਅਸ਼ਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਹੂੰ ਚੂਰਮੇ ਲਈ ਆਟਾ ਉਹਨੇ ਬੱਧਾ, ਜੀ। ਗੁੜ ਬੱਧਾ, ਘਿਓ ਬੱਧਾ, ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀ ਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਬਹਿ। ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਸੜਕ ਸੀ ਕੱਚੀ, ਜੀ ਉਹ ਸੀ ਸੜਕ 5 ਗਰਾਈਆਂ ਆਈ ਖਵਾਉਂਦੀ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਬਟਾਲਿਓਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸ੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਠਾਣਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਸ੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰ। ਬਿਆਸਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਥਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਇੱਕ ਚੂਹੀ ਕੱਢੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੋਏ, ਪਾਣੀ ਝੱਟ ਕੇ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਮੂੰਜੀਆਂ ਚ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮੂੰਜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਆਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਚ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਹੂੰ ਕੱਚੀ ਸੜਕ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੱਪ ਕਰਕੇ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਟਾ, ਹਾਂ। ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ, ਸਾਰੇ ਭੇਜ ਗਏ, ਹੂੰ ਸਾਰੇ ਭੇਜ ਗਏ। ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ, ਹੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਰਾਈ ਹੋਰ ਆਏ, ਉਹ ਨਾ ਫੜ ਤੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਠੀਕ ਉਹ ਆਟਾ, ਗੁੜ, ਹੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਬੱਧਾ ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸੇ ਸੁੱਕੇ ਥਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਛਿੱਟ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਉਹ ਚੜਾਵਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਏਡਾ ਹੋ। ਸੁੱਕਾ, ਅੱਲਾ 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 ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਉਹ? ਘੰਟਾ ਜ਼ੋਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਅੱਛਾ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਟੁਰ ਪਏ, ਹੂੰ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ, ਸਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਛਾੜ ਚੜਾਇਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਚੜਾ ਕੇ ਚੂਰਮਾ ਹੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੰਡਿਆ, ਹੂੰ। ਵੰਡ ਕੇ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਸਹੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸੀ ਪੀਰ ਜ਼ਹੂਰੀ ਦਾ,
ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪਿੰਡੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸੀ? ਪਿੰਡੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਟਵਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸੀ? ਕੋਟ। ਕੋਟ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਸਹੀ। ਕੋਟ ਸੈਦ ਮਹਮੂਦ ਦਾ ਕੋਟ। ਅੱਛਾ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੰਬੜਦਾਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਸੀ ਵਟਕਾ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ? ਕੀ ਲੰਬੜਦਾਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਵਟਕਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ? ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਨ? ਇੱਕੋ ਹੀ। ਅੱਛਾ। ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਠੀਕ। ਦਾਨੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦਾਨੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ? ਬੜੇ ਜਾਣੇ। ਜੀ ਜੀ, ਠੀਕ। ਉਹ ਜੈਸਾ ਨਿਆਣੇ ਖੇਡਦੇ ਹੋਣ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਮੁੰਡੇ, ਚਾਂਦੀ ਚਾਨਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਛੱਡੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੌਲ ਰਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਥੇ ਖੇਡਣਾ ਲੁਕਣ ਮੀਚੀ। ਅੱਛਾ। ਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ। ਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਚ ਪਾਉਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ ਠੀਕ। ਸਾਰੇ ਖੇਡਦੇ। ਜੇ ਜਰਾ ਕੋ ਉੱਚੀ ਬੋਲੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਪਿਓ ਮੇਰਾ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕੋਠੇ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਉਥੋਂ ਦਬਕਾ ਮਾਰਨਾ, ਆਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਲਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਭ ਥਾਂ ਸਾਈ ਨੱਠ ਜਾਣਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਆਣ ਕੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਦਬਕੇ ਮਾਰਨਾ। ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ, ਹਜ਼ਾਰ ਸਨ। ਸਹੀ। ਉਹ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਠੀਕ ਠੀਕ, ਸਹੀ ਸਹੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਤੋ ਚੰਗੀ ਭਲੀ। ਅੱਛਾ। ਵਿਆਹੀ ਹੀ ਸਹੁਰੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਾਗ 'ਚ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਅੰਬ ਲਿਆ ਦੇਣੇ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਲਿਆ ਦੇਣਾ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਲੈ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਧੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਦੇਣਾ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖੁੱਲੇ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਟੋਕਰਾ ਖਾਣਾ ਪਤਾ ਨਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਬਈ, ਹੁਣ ਕੀ ਆ? ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਵਸਾ ਕੇ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਚੁੱਪ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਪਿੰਡ। ਅੱਛਾ। ਆਖਰ ਪਿੰਡ ਚ ਵੀ ਕਈ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕੋ ਘਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਜੱਟਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤਰਖਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤੇ। ਉਹ ਹੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਜੀ ਤੇ ਦੋ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ 4 ਚਫੇਰੇ ਨਾਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਫੇਰ ਲੱਭਾ, ਇਹ ਫੇਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਹੋਮ ਆ ਕੇ ਚੜੀਆਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਵੇਖਣ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੜਦੀ ਆ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੀ। ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਸਿੱਖ ਨੱਠ ਗਏ, ਅੰਦਰ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ। ਅਖੀਰ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਗਈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ। ਅਖੀਰ ਇਹਨਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਕੱਖੀ ਬਣਾਈ ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਖੁਰਲੀ ਸੀ ਇੱਕ ਬਣੀ ਪੀਲੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਪਸਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਸੌਂਦੇ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡਬਲ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕਮਰੇ ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ, ਅਗਲੇ ਚਾਰ
ਜੀ 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 ਉਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਖੁਰਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਾਈਆਂ ਪਈਆਂ ਆ। ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਰਜਾਈਆਂ ਪਰਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਸੁੱਟੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ ਪਈ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਭਰਾ ਨੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਗੁੱਤੋ ਜੀ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੇ ਫੜੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਬਾਹਰ ਸਰੂ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਰੇ ਆਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੱਲਦਾ ਬੜਾ ਉਹ ਰਸਤਾ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਐਰਨ ਦੋ ਭਰਾ ਵਧਾਨ ਫੜ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਦੋ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਐਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਾਰ ਲੱਤ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੀ ਵਧਾਨ ਨਾਲ ਫੇਕ ਦੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਫੇਰ ਫੂਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੇ ਵੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੁੱਫੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫੁੱਫੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਉਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣੀ ਆ ਜਦੋਂ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਟੋਕਰੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਸਾਂ ਜੀ ਜੀ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਉਂਦੀ ਆ ਢੇਂਗੜੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਸਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਚਾਬੜੀਆਂ ਮੈਂ ਲਿਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਸਹੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਆ ਪੁੱਛਣਾ। ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵਿਸਾਖੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਵਿਸਾਖੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਠੇਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਲਾਮ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ? ਵਿਸਾਖੀ ਹਾਂ ਆਹੋ ਵਿਸਾਖੀ ਉਂਝ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਲੱਗਦੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗਦੀ ਸੀ? ਉਹ ਵਿਸਾਖੀ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹੈ ਸੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ। ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਆਪਣਾ ਮੇਲਾ ਸ਼ਿਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ? ਮੇਲਾ ਹਾਂ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਉਂਝ ਹੀ ਲੋਕ ਵਿਸਾਖੀ ਆਏ ਦਿਨ ਨਾ ਬੜਾ ਸਖੀ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਜੱਟ ਨੇ ਬੈਠਿਆ ਹੋਣਾ ਬੰਨੇ ਤੇ ਕਮਾਦ ਵੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਦ ਦੀ ਭਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮਕਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦੇਣੇ ਆ ਭੁੰਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਗੁੜ ਦੀਆਂ ਰੋੜੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਹਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਵਿਸਾਖੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਬੱਡਰ ਹੈ ਸੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲਵਾਨ? ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਬੱਡਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲਾਮ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਚੋਂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਚੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਚੋਂ? ਠੀਕ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ। ਭਾਗੋ ਆ ਇੱਕ ਸੀ ਪਿੰਡ। ਅੱਛਾ ਭਾਗੋਵਾਲ ਤਹਿਸੀਲ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਇਹ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ ਭਾਗੋਵਾਲ। ਭਾਗੋਵਾਲ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਛਿੰਝ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਛਿੰਝ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆ ਗੁੰਗੇ ਸ਼ੁੰਗੇ ਹੁਣੇ ਸਭ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਮਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਹਿਲਵਾਨ। ਤੇ ਉਹ ਸੜਕ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜਨੂੰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪੁਲ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਸੜ। ਸਹੀ ਜਸੜਾਂ ਤੋਂ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਲੀਆਬਾਦ। ਅਲੀਆਬਾਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾਰੋਵਾਲ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਲਾਮ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਮੋਕਲ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਨ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਨ? ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਹਾੜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਹਿੰਦੇ? ਆ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਹੀ ਹੈ। ਆ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਆ ਨਾਤਨ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਰਸਤਾਨ। ਅੱਛਾ ਆ ਨਾਤਨ ਨੇ। ਆ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ ਨਤਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਟਪਾਈਓਂ ਨਿਕਲਦਾ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਅੱਗੇ ਨਤੀ ਨਤਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਟੁਰ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਕੋਕਲਪੁਰੇ। ਅੱਛਾ ਕੋਕਲਪੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਕਲਪੁਰਿਓਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ? ਬਰਾਦਰੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਲੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਰਲੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ
ਮਸਾਣੀਆਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਸਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਸੇ ਹਰ ਜੁਮੇ ਰਾਤ ਨਚੰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਲੰਘ ਕੇ ਮਸਾਣੀਆਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਫੇਰ ਵਟਾਏ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਪੈਦਲ। ਠੀਕ ਠੀਕ। ਉਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਰੇਲ ਜਿਹੜੀ ਵਟਾਇਓਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵਟਾਲਾ ਜੀ। ਸਟੇਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ। ਵਟਾਇਓਂ ਅੱਗੇ ਕਾਦੀਆਂ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਬਸ ਠੀਕ। ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦ ਸੀ ਲੈ ਸਹੀ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵਟਾਇਓਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਭੇਟਾਂ ਦਾ ਪਤਨ ਬਿਆਸਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਫਿਰੇ ਉੱਥੇ? ਸਾਰੇ ਫਿਰੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੇਥੋਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਭੁੱਲਾ ਹੈ। ਸਹੀ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈਂ? ਬੜੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਗੱਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨਕੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸਨ? ਤੇ ਬੜ। ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਹਿਸੀਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹੀ ਸੀ? ਹਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ, ਚਲੋ ਸਹੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰੋਲੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਗਾ ਬਣਨ, ਇੰਡੀਆ ਲਗਾ ਬਣਨ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬੁਆ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਵਤਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਬਣਿਆ ਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ। ਅੱਛਾ। ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਸੀ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ। ਅੱਛਾ। ਐਸੀ ਐਸੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਠੀਕ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਵਾ ਕੇ ਤੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਬੋਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਪਿਓ ਮੇਰੇ ਦੀ ਪੈਰੀਂ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਇੰਨੀ ਕਾ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਖਬਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤਾਇਲ ਮੂੰਹ ਕਰੇਗਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਲੱਜ ਪਾਲੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੈ ਤੀਜੇ ਚ ਸਿੱਖ ਅੰਗ ਪ੍ਰਸਤ ਸੀਗੇ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀ? ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਸੁਣਾਓ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਅੱਛਾ, ਸਵੇਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਛੱਡਿਆ, ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਵੱਛਾ ਸੀ, ਰੱਖਣ ਰਖਾਨ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ। ਵੀ ਤੂੰ ਐਸ ਵੇਲੇ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣਾ ਹੀ ਤੇ ਐਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਕਮਾਦਾਂ ਚੋਂ ਉਰਿਓਂ ਪਰਿਓਂ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਾ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ। ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਖੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੇ, ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਖੜੋਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਪਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੇ ਵੇ ਤੁਰਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਖੈਰ ਜਾ ਤੂੰ। ਉਹ ਟੋਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਲ ਢੋਲ ਕੀਤਾ ਲੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਥਾਂ ਉੱਥੇ ਲੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਮਕਾਨ ਸਾੜੇ। ਅੱਛਾ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਵਜਾਇਆ? ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਕੱਢ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਿਆ। ਠੀਕ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਚੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਕਾਦੀਆਂ ਰਹੇ ਆ ਉਥੇ, ਹੈ ਕੋ ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਕਾਫਲਾ। ਅੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਸੋਚਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆਪਣਾ ਛੱਡਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣਾ ਵਾਲਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟੁਰੇ ਇਕੱਠੇ ਘਰੋਂ? ਸਾਰੇ ਖੈਰ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਦੀਆਂ? ਸਾਰੇ ਖੈਰ ਖੜੀਏ, ਕਾਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ? ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੜੀਏ। ਉੱਥੇ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕੈਂਪ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਦੀਆਂ? ਕਾਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2-2.5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਟੋਟਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਉਥੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਪਿਲਾਵੇ ਕਾਫਲਾ ਚੱਲਣਾ ਜੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਪੀਕਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਫਲਾ ਫਿਰ ਤੁਰ ਪਿਆ। 2-2.5 ਮੀਲ ਚੱਲੇ ਆ। ਉਥੋਂ ਨਹਿਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ 5 ਗਰਾਈਆਂ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਨਹਿਰ ਬੋਲਦੇ। 5 ਗਰਾਈਆਂ ਦੀ ਨਹਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਦਰਿਆਏ ਬਿਆਸਾ ਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ।
ਵਾਹ ਤੇ ਸਚੇਤ ਨਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਡ ਸੀ, ਹਾਂ ਉਥੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਪਲੇਰੀ ਵਧੇਰੀ ਪਲੇਰ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਜੀ ਉਥੋਂ ਫਿਰ ਦੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਰਈਏ ਨੂੰ ਹੂੰ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਧਾਰੀਵਾਲ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਧਾਰੀਵਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਉਸੇ ਦਾ ਕੰਬਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀ। ਧਾਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕੰਬਲ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਮੇਲੇ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਹੀ ਸਹੀ ਉਧਰ ਹੂੰ ਉਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹਿਰ ਸੀ ਸੁੱਕੀ, ਹੂੰ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਅੱਛਾ ਨਹਿਰ 'ਚ ਫਿਰ ਕਾਫਲਾ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਹੂੰ ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਖੜੋਤੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਹੀ ਮੇਰਿਆ, ਅੱਛਾ ਉਹਦੀ ਜਨਾਨੀ ਖਿੱਚੀ ਆ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਛਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਨਾ, ਫੌਜ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਦਿੱਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਹੂੰ ਹੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਫੜ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਹਿਰ ਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਰੂ ਲਈ, ਅੱਛਾ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਚਰੂ ਕੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹਾਂਜੀ ਚਰੂ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਮੰਦ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹੋ ਜਿਹਦੀ ਘਰ ਹੋਈ ਖਿੱਚ ਅੱਛਾ ਕੇ ਅੱਛਾ ਲੈ ਠੀਕ ਗਏ। ਉਹ ਹੈ ਲੈ ਗਏ ਆ ਜਿਵੇਂ ਹੂੰ ਉਹ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਖੜੋ ਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਪਹਿਲੋਂ ਚਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੂੰ 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 ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਮੰਦ ਜੇ ਤੂੰ ਜਨਾਨੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ, ਜੇ ਜਿੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੇ ਉਹ ਛੱਡ ਪਰਾਂ ਜਨਾਨੀ ਵੀ ਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੂੰ ਹੂੰ 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 ਨਿਕਲਿਆ ਫਿਰ ਕੱਲਾ ਬਾਹਰ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਹੈ ਸੀ 5-4 ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਹਾਂ ਖੁੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਹੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੂੰ ਤੇ ਫੌਜੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ। ਹੂੰ ਇਹ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਿਆ, ਇੱਕ ਨੇ ਖੁੰਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਕ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਆ ਅੱਛਾ ਬੰਨੇ ਜੇ ਖੜੋ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਖੁੰਡਾ ਮਾਰਿਆ, ਖੁੰਡੇ ਦੇ ਖੇਸ ਸੀ, ਖੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੇ ਖੁੰਡਾ ਲਪੇਟ ਲਿਆ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਮੰਦ ਨੇ ਅਮਾਨ ਨੇ ਅੱਛਾ ਲਪੇਟ ਕੇ ਖਿੱਚਿਆ ਫਿਰ ਹੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਖੁੰਡੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣ ਨੂੰ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਦੋ ਮਾਰੇ ਜਨਾਨੀ ਦੇ। ਹੂੰ ਚੱਲ ਨਕਾਬਲੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੋਮਨ ਜੇ ਬੈਠੇ ਅੱਛਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਲੈਣ ਦੀ ਨਾ ਕੁਛ ਛੜਾ ਕੇ ਹਾਂ। ਹੋ ਜਣਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੋਮਨ ਹਾਂ ਮੋਮਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ? ਮੋਮਨ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹੋਈ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਉਂਝ ਮੈਂ ਇਲਾਕਾ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਹੀ ਫਿਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ। ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖੀ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਵੱਢ ਕੀ ਕੱਟ ਵੱਢ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਫਲਾ ਆਇਆ ਵੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕੱਟ- ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਇਹ 5 ਗਹਿਣੀਆਂ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਹੂੰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਬਟਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਕੋ ਪੀਰ ਸਾਂ ਉਸੇ ਸੈਯਦ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਹੁਣ ਹੂੰ, ਲਾਹੌਰ ਨੇ ਅੱਛਾ ਪੀਰ ਸੀ, ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਸੀ ਕਿ ਹੂੰ। ਉਹ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਖੈਰ ਖਰੀਅਤ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਗਏ ਸਾਂ ਹੈਂ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਖੈਰ ਖਰੀਅਤ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਆ ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਖੈਰ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਕੀ ਸੀ ਕਾਫਲਿਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਸ ਉਹ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ। ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ ਸੀ ਪਾਣੀ ਐਸਾ ਸਾਫੇ ਸੀ, ਹਾਂ ਉਹ ਡੋਲ ਬੰਨਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਘਿਓ ਆਇਆ 5 ਕਿਲੋ ਦਾ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਡੱਬੇ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਕੁੰਡਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਹੂੰ ਉਹ ਕਹੇ ਖੂਹ ਚ ਲਮਕਾਉਣਾ ਹੂੰ ਡੱਲਾਂ ਚ ਹੂੰ ਡੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹਾਂਜੀ ਖੂਹ ਲਮਕਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਆ ਜਾਣੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਆ ਓਏ ਜਾਣੀ, ਹੋਏ 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 ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਪੀ ਲੈਣੀ। ਠੀਕ ਜਹਾਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਸੀ 8ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਦਿਨੀ, ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਚਨੇ ਭੁੱਜੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੜਦੇ, ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ। ਹੂੰ 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 ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦੀ। ਸਹੀ
ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਆਂਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਸੀਂ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਆ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਪੈਦਲ? ਪੈ ਓ ਹੋ ਠੀਕ। ਨਿੱਕੀ ਪੜ ਕੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਵੱਡੀ ਇੱਥੇ ਆਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀਤੀ ਤੂੰ? ਠੀਕ। ਰੋਟੀ ਹਾਂ 21 ਦਿਨੀ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਨਾਰੋਵਾਲ ਵੇਖੀ ਅਲੀਆਬਾਦ। ਅੱਛਾ, 21 ਦਿਨੀ ਜੇ ਮਰਚਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਪਾ ਲੋ ਕਿਸੇ ਫਰੂ ਕੇ ਰਾਜ ਮਿਲ ਜਾਣ ਉਹ ਕੋੜੇ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਜੇ ਟਾਲੀ ਦੇ ਪਾ ਲੋ ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ ਐਵੇਂ ਫਸ ਜਾਣੇ। ਖੁਸ਼ਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਥੁੱਕ ਦੇਣੀ ਸੀ ਫਿਰ ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਚੱਲ ਪਈ। ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ। ਠੀਕ। ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਹੋਈਆਂ ਆਂਦੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆ ਵੰਡ ਹੋਈ ਏ। ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸਨ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਬੜਾ ਆਪਣਾ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ? ਝੁੰਗੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਵਾਏ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂਦਿਆਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਵੱਢ ਵੇਖੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ? ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੇਖੀ ਪਾਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਵੇਖੀ? ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ? ਕਿਹੜੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ? ਕਿਹੜੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ? ਉਹ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ? ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੁਲ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਪੁਲ ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਇੱਕ ਥਾਂ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਨਾਲਾ ਚੰਗਾ ਪਤਾ ਨਾਲਾ ਵੱਡਾ। ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਕਾਫਲਾ ਉੱਥੇ ਬਾਤਾ ਸਿੱਖ ਮਿਲਟਰੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਫੌਜ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਡਰਾਈਵਰ ਉਹਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਲਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰਿਓਂ ਅਸੀਂ 8 ਮੀਲ ਪਿੱਛੇ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮਿਲਟਰੀ ਸੀ। ਜੀ। ਉੱਥੇ ਐਡੇ ਕਮਾਦ, ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਗਿੱਠ 1.5-2 ਗਿੱਠ ਟਾਂਡੇ ਪਏ ਜੀ। ਉਹ ਲੋਕ 2.25 ਲੱਖ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਮਾਦ ਦੇ 5-6 ਕਿੱਲੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਟਾਂਡਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਂਡਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਮੁਸਲੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰੇ ਆਇਆ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਮੁਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ। ਉੱਤੇ ਲਾਈਆਂ ਬਰੇਨ ਗੰਨਾ ਬੜਾ ਕੋਈ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਚਵਾਰੇ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਲਾਏ ਹੈ। ਉਹ ਆ ਗਏ ਸਿੱਖ ਆ ਗਏ ਕੋਈ 40-50। ਅੱਛਾ। ਆਰਾਮਾਂ ਲੈ ਗਏ। ਆਂਦੇ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜੀ ਨਾ ਯਾਦ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਮੁਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਮੁਸਲੇ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਬਾਹਰੋਂ। ਉਹ ਅਫਸਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਅਫਸਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਰਮੀ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਫੌਜ 'ਚ, ਜਿਹਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਥਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਾਫਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕਾਫਲਾ, ਉੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਮੁਸਲਿਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ। ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਲੈਣ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹ ਸੀ ਦੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨੇ ਮਗਰੋਂ ਜਿਉਂ ਪਿਓ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਬਰੇਨ ਗਨ ਨੱਪੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਮਰ ਗਏ। ਪਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ। ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਨੱਠ ਗਈ। ਫੌਜ ਨੱਸ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਚਾਹੀਦੀ।
ਵਾਹ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਜੇ ਨੱਠ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੰਦਿਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਆਪ ਬਰੇਨ ਗਨ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਉੱਤੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਕਾਹਦਾ ਸੀ? ਰੇਲਵੇ ਦਾ? ਗੱਡੀ ਦਾ? ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਡਰੈਗਨ ਦਾ। ਠੀਕ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜੀਪ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਉਹਨੇ 8 ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕੱਲੇ। ਬੜੀ ਗੱਲ। ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ, ਐਦੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਏਡੇ ਮਜਟੇ ਜੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਉਹ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ 8 ਮੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਾ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਧਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕਾਪਤਾ ਲਗਾਇਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਬੜੀ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਟਰੱਕਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਪਾਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਆਪ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਜੋ ਪੁੱਲ ਤੇ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਪੈ ਜੋੜੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਜੋਗਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਾ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਫੌਜ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸੀ। ਫੌਜ ਦਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੌਮ ਦਾ ਜਲਾ ਸੀ। ਕੌਮ ਦਾ ਜਲਾ ਸੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁਲਵਾਨ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਜਗੇ ਪੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਹਾਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਆਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ, ਨਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ, ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਨਾ ਚੂੜਿਆਂ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਹ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਸਕਣ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਜ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇੰਜ ਫਿਰ ਸਿਰੀਆਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਲੋਕ ਚਬਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਦੀ ਸਿਰੀਆਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰੀਆਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਸਹੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ, ਮਰਹੱਟਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੰਨਾ ਘੱਲੇ ਸਾਂ? ਕਿਹੜੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਨਾ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਘੱਲੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਨਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਖੈਰ ਖੀਅਤ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ? ਅਬ ਤਸੱਲਾ ਨਾ। ਠੀਕ। ਉਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਉਥੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵਟਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੁੜਕੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬੀ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਇਆ ਇੱਕ ਹਵੇਲੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਅਲੀਆਪੁਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਲੀਆਬਾਦ ਨਾ ਅਲੀਆਬਾਦ ਹਾਂਜੀ ਹਵੇਲੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਈ। ਉਹ ਸੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵਕਤਾਂ ਚੌਧਰੀ। ਪੜਿਆ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਪੜਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੀ। ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੋਂ। ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਆਏ। ਠੀਕ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਸਹੀ। ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਜੀ ਫਿਰ ਹਵੇਲੀ ਤੋਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਲੀਆਬਾਦ ਰਹੇ ਹਵੇਲੀ ਦੇ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਦੱਸ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਰੇਲ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰੇਲ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ। ਅੱਛਾ। ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਤਾਂ ਵਿੱਚ। ਰੇਲ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਲੱਥੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੜਕ ਸਵਾਰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲੰਘੀ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ।
जी जी जी। ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਡਸ ਕੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਡਸ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। अच्छा आखिर नहीं बहना, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਰੁਕਾ ਦਿੱਤਾ है। ठीक है ਉਹ ਰੁਕੇ नहीं थे ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆ। जी फिर लोगों से बड़ी दुनिया आई है। हाँ। कई आए थे कई गए। कई टुर गए। हाँ। ਸਹੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ? ਲੁੜਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਦ ਸਨ? 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇੱਥੇ ਲੁੜਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? आहो। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਦ ਸਨ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ? कोई सीगे मुसलमान बहुते सीगे। अच्छा। हिंदू थोड़े से। ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਥੋੜੇ ਸਨ। हाँ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਸਹੀ ਠੀਕ। ਚਲੋ ਜੀ ਸਹੀ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਡਰਲੇ ਕੀ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਲੁੱਟਿਆ। ਹਾਂ ਇਹ ਲੁੱਟਦੇ ਪਏ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਕੁਛ ਨਿੱਘਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕੱਲੀ ਘਰ। ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਯਾ ਅੱਲਾ, ਜੀ। ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਬਾਬੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ। ਹੈਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਭਾਰੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਚਲੋ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਘਰ ਜਿਹਾ ਸਾਰਾ ਵੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹੈਂ। ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹਾਂਜੀ। ਮਾਲ ਜੀ। ਸੌਖੇ ਹੀ ਬੜੇ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਉੱਤੇ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸੜ ਗਿਆ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਬੀਬੀ ਸੜ ਗਈ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਸੜ ਗਏ ਤੇ ਕੋਠੇ ਸੜ ਗਏ ਤੇ ਆਪ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਜੋੜਾ। ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਚ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰ ਲੋ, ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਆ ਗਏ ਹੋ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਖਾਬ ਚ ਗਏ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿੰਡ ਵੇਖਣ? ਮੈਂ ਜੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਪੁੱਛ, ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਹਰ ਦਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਹਰ ਦਮ ਨਾਲ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਸਾਹ ਨਾ ਪਿੰਡ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਡੰਗਰ ਖੋਲੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਰਾਖੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਓਹ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ? ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ। ਠੀਕ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਜਾਓ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣ ਲੋਗੇ, ਸੁਝਾਣ ਲੋਗੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਬੂਆ ਸੀ? ਆ ਪਿੰਡ ਵਾ। ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਦੂਰ ਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਬੰਦਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਤਰੇ ਚੜੇ ਤੇ ਲੁੱਗੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਵੜੀ ਦਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਸਹੀ। ਸਿੱਧੀ ਸੜਕ ਨਾਰੋਵਾਲ ਤੇ ਨਾਰੋਵਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨਾਰੋਵਾਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ? ਨਾਰੋਵਾਲ, ਨਾਰੋਵਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਡੇਰਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਸਹੀ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਸੁਨਵਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾਂ ਲਏ ਸਨ, ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਸੁਨੂ ਦੇਣਾ ਵੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਅਸਲੀ ਨਾ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਚ ਪੈ ਗਿਆ। शादी मेरी बात ਚ ਹੋਈ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਾਨਤਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੂਟਾ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਲਾਤਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਬਾਤ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈ ਸੀ ਲੋਹਾਰਾਂ ਦੇ 5-7 ਘਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ ਤੇ ਕੱਲੀ ਜਾਨ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਓਕੇ ਫਿਰ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਆ। ਹੋਰ ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਖੈਰ ਸਲਾਹ ਜਰਾ ਕਰ ਐਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਰਕਤ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹ ਜੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਮੈਂ ਹਕੀਮ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂ ਆਇਆ। ਬੜੀ ਗੱਲ। ਓਕੇ।